Hello dear students, welcome to Chatay coaching classes. We are learning your 10th standard mathematics chapter, that is arithmetic progression. In previous video, we have studied how to calculate the nth term of given arithmetic progression. पहा, लास्ट व्हिडिओमध्ये आपल्याला जर कोणत्या तरी अरिथमॅटिक प्रोग्रेशनची nth टर्म ही काय असू शकते, काही असू शकते, 20th असू शकते, 15th असू शकते, 100th असू शकते. अशा प्रकारे कोणतीही टर्म आपल्याला कॅल्क्युलेट करायला सांगितली तर त्यासाठी एक फॉर्म्युला आहे, तो आपण पाहिला होता. पहा, फॉर्म्युला पुन्हा एकदा सांगते. फॉर्म्युला काय होता, आपल्याला n टर्म फाइंड करायची आहे. Tn विच इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू d. Tn म्हणजे काय, आपल्याला nth टर्म कॅल्क्युलेट करायची आहे. कोणती, वी डोंट नो. a इज द फर्स्ट टर्म, n is the term we are calculating. Suppose we have to calculate here Tn, so we will write here n is equal to 10 and d is the common difference, that is difference between two consecutive terms. आपण एक एग्जाम्पल घेऊया, एक सिक्वेन्स घेऊया आपण 3, 6, 9 अँड सो ऑन. आणि याची आपल्याला 20 टर्म म्हणजेच ती 20 फाइंड करायची आहे. ती कशी करणार, पहा, या फॉर्म्युलामध्ये आपण आधी किमती प्लेस करूया. इथे a काय असेल, a असेल फर्स्ट टर्म जी आहे 3. कॉमन डिफरन्स काय असेल, खूप इझी आहे, कॉमन डिफरन्स आहे 3, बट वी विल कॅल्क्युलेट. कॉमन डिफरन्स इज d इज इक्वल टू t2 minus t1. what is t2, 6 minus 3, 6 minus 3 which is equal to 3. Again t3 minus t2, t3 is 9, 9 minus 3 is again 3. So here d is equal to 3. Got it? Okay, we will put the values in formula. Formula काय आहे, Tn is equal to a plus n-1 into d. आपल्याला T20 फाइंड करायची आहे, 20th टर्म फाइंड करायची आहे, म्हणून T20 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म आहे 3. ओके, a इज 3 प्लस 20th टर्म फाइंड करतो आहे, म्हणून n इज इक्वल टू 20 - 1 इंटू d. कॉमन डिफरन्स काय आहे, 3 इतका आहे c. सो 3 प्लस 20 - 1 is 19, 19 into 3. okay, 3 plus 19 into 3 is 57, 57 plus 3 is 60. so T20 is 60. Here we calculated the 20th term of the given arithmetic progression by using this formula Tn is equal to a plus n-1 into d. You can find any of the term of given arithmetic progression. अशा प्रकारे या फॉर्म्युलाचा यूज करून तुम्ही अरिथमॅटिक प्रोग्रेशनमधली कोणतीही कितवीही टर्म फाइंड करू शकता. ओके, आज आपण प्रॅक्टिस सेट 3.2 सॉल्व करायला सुरुवात करतो आहे. प्लीज पे अटेन्शन. ओके, वी विल स्टार्ट विथ प्रॅक्टिस सेट 3.2. प्लीज पे अटेन्शन. क्वेश्चन नंबर 1 इज वी हॅव टू फाइंड द फर्स्ट टर्म दॅट इज a अँड कॉमन डिफरन्स दॅट इज d. इथे आपल्याला एक अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन दिला आहे, याची आपल्याला फर्स्ट टर्म म्हणजेच a आणि कॉमन डिफरन्स d फाइंड करायचा आहे. पहा, वी विल नेम द टर्म्स ॲट फर्स्ट. t1 इज इक्वल टू 1, t2 इज इक्वल टू 8, t3 इज इक्वल टू 15 and t4 इज इक्वल टू 22. okay, see, t1 is the first term and which is a, so we will write a is equal to t1 which is equal to 1. a is 1. Now we have to find the common difference d. How to find? We will minus the terms t2 minus t1. t2 is 8, 8 minus 1 which is equal to 7. Again we will do t3 minus t2. Term t3 is 15, so 15 minus 8
is again 7. Again we will find T4 minus T3. So T4 is 22 minus 15. 15 is the third term. 22 minus 15 is 7 again. Here you can see common difference which is constant. So D is equal to 7. Okay, this is the sub question of question number first. They have given the arithmetic progression and we have to find the first term, that is A, and common difference is denoted by letter D. Here first term is A1, that is A, and common difference we have calculated is 7. पहा, आपल्याला एक अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन दिलं आहे, त्याची A म्हणजेच फर्स्ट टर्म लिहिली आपण 1, जी की फर्स्ट टर्म आहे 1, आणि याचा कॉमन डिफरन्स आपण फाइंड केला आहे D, जो की आहे 7. वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. सी the second question, sub question of question number 1 is the given sequence is 3, 6, 9 and 12. Arithmetic progression आपल्याला दिला आहे 3, 6, 9 and 12, and we have to find the first term and common difference. Here you can see the first term, that is A, is equal to 3. So directly we will write A is equal to 3. And what we have to find now? We have to find the common difference. So common difference D, which is equal to T2 minus T1. T2 काय आहे? T1, T2, T3 and T4. Okay? T2 काय आहे? 6. 6 minus T1 is 3. 6 minus 3 is 3. Again T3 minus T2. Term T3 is 9 and T2 is 6. So 9 minus 6 is 3 again. We will find one more. T4 minus T3. Here T4 is 12 and T3 is 9. So 12 minus 9, which is again equal to 3. So here first term A is equal to 3 and common difference D, which is equal to 3. पहा, या गिवन अरिथमॅटिक प्रोग्रेशनमध्ये आपल्याला फर्स्ट टर्म आणि कॉमन डिफरन्स काढायचा होता, जो की आपण फाइंड केला आहे. फर्स्ट टर्म म्हणजेच T1 असते, म्हणजेच ते A असते, म्हणून A इज इक्वल टू 3 आणि कॉमन डिफरन्स इथे आपण फाइंड केला, जो की कॉन्स्टंट आहे D इज इक्वल टू 3. वी विल मूव टुवर्ड्स द थर्ड सब क्वेश्चन. सी द थर्ड सब क्वेश्चन. आपल्याला इथेही फर्स्ट टर्म A आणि कॉमन डिफरन्स D फाइंड करायचा आहे. We will name the terms -3 as T1, -8 as T2, -13 as T3 and -18 as T4. The first term T1 is A, so we will write A is equal to -3. And now we have to find the common difference D. How if we find the common difference is term T2 minus T1. T2 is -8 minus term T1 is -3. So -8 minus -3 will become -5. Okay? Again we will do for one more time. T3 minus T2, which is equal to term T3 is -13 minus term T2 is -8. So again -13 minus -8, it will again become -5. T4 minus T3 is equal to -18 minus -13, which is again equal to -5. So here the common difference D is equal to -5. अशा प्रकारे इथे आपण फर्स्ट टर्म A ही -3 इतकी सांगितली आणि कॉमन डिफरन्स आपण फाइंड केला आहे, जो आहे -5. सो D इज इक्वल टू -5. दिस इज द थर्ड सब क्वेश्चन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. सी, दिस इज द लास्ट सब क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. द गिवन सीक्वेंस इज 70, 60, 50 and 40. We will name the terms 70 as T1,
60 as T2, 50 as T3 and 40 as T4. What we have to do is आपल्याला फर्स्ट टर्म A आणि कॉमन डिफरन्स D लिहायचा आहे. पहा फर्स्ट टर्म A ही T1 असते म्हणजेच 70. सो फर्स्ट टर्म A ही 70 इतकी आहे. आता आपल्याला कॉमन डिफरन्स फाइंड करायचा आहे. सो D इज इक्वल टू T2 मायनस T1. टर्म T2 आहे 60 मायनस 70 विच इज इक्वल टू मायनस 10. ओके अगेन T3 minus T2. Term T3 is 50. 50 minus 60 is again equal to minus 10. We will find one more T4 minus T3 which is equal to 40 minus 50 which is again equal to minus 10. So here we have found the common difference, that is D is equal to minus 10. ओके आपल्याला हेच फाइंड करायचं होतं की A आणि D काय असेल या गिवन सिक्वेन्समधील. सिक्वेन्स आहे 70 60 50 40. फर्स्ट टर्म T1 म्हणजेच A असते. सो A इज इक्वल टू 70. आफ्टर दॅट D आपण कॅल्क्युलेट केला. D आला मायनस 10 म्हणून D हा मायनस 10 आला आणि A हा 70 इतका आला. हा क्वेश्चन फर्स्टमधला लास्ट सब क्वेश्चन होता. आता आपण क्वेश्चन 2 सोडवणार आहोत. पहा See, question number 2 is what? Decide whether the given sequence is an arithmetic progression or not. If it is an arithmetic progression, then find the 20th term of the given sequence. आपल्याला हा सिक्वेन्स दिला आहे, अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन दिलेला आहे. त्या अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन आहे की नाही हे आपल्याला फाइंड करायचं आहे आणि जर असेल तर त्याची 20th टर्म आपल्याला शोधायची आहे. पहा हे सिक्वेन्स अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन आहे की नाही हे आपण कशावरून डिसाईड करणार. जर अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन असेल तर त्याचा कॉमन डिफरन्स हा नेहमी कॉन्स्टंट असेल. म्हणजेच आपल्याला याचा कॉमन डिफरन्स काढायला लागेल. आधी आपण टर्म्सला नेमिंग करून घेऊया. -12 इज T1, -5 इज T2, 2 इज T3, 9 इज T4, 16 इज T5, 23 इज T6 आणि 30 इज T7. पहा जनरली हे जर एक्झाम्पल आपण पाहिलं तर 2 + 7 इज 9, 9 + 7 इज 16, 16 + 7 23 and 23 + 7 इज 30. सो हे अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन असणार आहे कारण इथे दोन टर्म्समधला डिफरन्स काय येतो आहे 7 येतो आहे. उलट्या पाहूया -5 + 7 इज 2 and -12 + 7 is -5. Okay, so given sequence is arithmetic progression but we have to solve this. Okay, so to find D, T2 minus T1, term T2 काय आहे तर -5 minus T1 काय आहे -12. so -5 minus -12 which is equal to 7. Okay, again we will find T3 minus T2. Term T3 is 2 minus T2 is -5. 2 minus -5 minus get plus, so it will again become 7. Again we will write T4 minus T3. See, T4 is 9, 9 minus 2 is 7. So here the common difference is constant, therefore the given sequence is an AP. We can write this here, T2 minus T1 which is equal to T3 minus T2 equal to T4 minus T3 which is equal to D, that is common difference, which is 7. So here common difference
that is 7. Okay, so given sequence is an AP. पहा, आपल्याला काय सांगितलं होतं, तर गिवन सिक्वेन्स अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन आहे का, आणि जर असेल तर त्याची 20 टर्म आपल्याला फाइंड करायची आहे. प्रोग्रेशन अरिथमॅटिक आहे की नाही हे आपण कसं डिसाईड करतो, तर त्यासाठी आपण कॉमन डिफरन्स फाइंड करतो, आणि कॉमन डिफरन्स हा जर कॉन्स्टंट असेल तर गिवन सिक्वेन्स हे अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन आहे असे आपण म्हणतो. इथे आपण कॉमन डिफरन्स फाइंड केला जो काही कॉन्स्टंट आला, म्हणून हे जे काही आपल्याला सिक्वेन्स दिला आहे ते अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन आहे असे आपण म्हणालो. आता आपल्याला काय करायचे आहे, तर 20th टर्म फाइंड करायची आहे. यासाठी आपण फॉर्म्युला यूज करतो आहे. कोणता पहा, Tn इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D. कोणती टर्म फाइंड करायची आहे, 20th. सो T20 इज इक्वल टू A म्हणजे फर्स्ट टर्म असते, फर्स्ट टर्म आहे -12 प्लस n आहे 20-1 इंटू D आहे. D काय आहे पहा, आपण कॉमन डिफरन्स D काढला विच इज 7. सो T20 इज इक्वल टू -12 प्लस 20-1 इज 19 इंटू 7. ओके, सो T20 is equal to -12 plus 19 into 7 is 133, right? So T20 is equal to 121. Okay, right? So T20 is equal to 121 and given sequence is an AP because the difference, common difference D is constant. If you want this example, you can take screenshot of it. Now we will move towards the next example. See, question number 3 is they have given us the arithmetic progression. आपल्याला त्याची 24th टर्म फाइंड करायची आहे. पहा, या टर्म्सला आपण नेमिंग करूया T1, T2, T3 and T4. आपण इथे फॉर्म्युला यूज करणार आहे Tn इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D. यासाठी आपल्याला टर्म्स लागतील. फर्स्ट A जी की फर्स्ट टर्म असणार आहे 12 आणि आपल्याला कॉमन डिफरन्स D लागेल, तो आपण काढूया. हिअर A इज इक्वल टू 12 आणि आपल्याला D फाइंड करायचा आहे, दॅट इज T2 मायनस T1 विच इज इक्वल टू 16 minus 12. 16 minus 12 is 4. Again T3 minus T2 which is equal to 20 minus 16 which is again equal to 4. Okay, so common difference is 4 and first term A is 12. We will write D is equal to 4. Then we will find the 24th term. We will use the formula Tn is equal to A plus n-1 into D. Here A is 12. आपल्याला T24 फाइंड करायचे आहे. पहा, म्हणून 24 मायनस 1 आणि इथे आपला D आहे 4. 12 प्लस 24 मायनस 1 इज 23. 23 into 4. So 12 plus see, here we are finding T24. 12 plus 23 into 4. 23 into 4 is 92 if I am not wrong. 92 plus 12 is 224. 104. Okay, so T24 is 104. Okay, इथे आपल्याला अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन दिलं होतं आणि त्याची आपल्याला 24th टर्म फाइंड करायची होती. आपण हा फॉर्म्युला यूज करून त्याची 24th टर्म फाइंड केली आणि ती आहे 104.
4. ओके, दिस इज द थर्ड क्वेश्चन ऑफ युअर प्रॅक्टिस सेट 3.2. या पुढचा भाग आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये पाहूया. थँक्यू.